दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो दुआबा रेडियो। Hello, dear students. I am Satinder Kaur, English lecturer, Government Senior Secondary School, Tupsadi, District Gurdaspur. Our today's class is plus 2, subject General English, topic Father Returning Home, poem number 4. This poem has been taken from Dilip Chitri's collection of books. The title of the collection is Traveling in a Cage. It gives us the picture of a sad old man who travels to work by local train every day in Mumbai. He doesn't feel comfortable in his environment. He feels lonely even in a crowd. This modern man seems to be alienated in a complex अर्बन वर्ड। प्यारे बच्चों, एक कविता फादर रिटर्निंग होम दिलीप चित्री द्वारा लिखी गई है, जो कि उसने कवितावां दे समूह ट्रैवलिंग इन ए केज विचों ਲਈ है। ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇਸ ਜਟਿਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਪੋਇਮ ਪਹਿਲੇ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। My father travels on the late evening train, standing among silent commuters in the yellow light. Suburbs slide past his unseeing eyes. His shirt and pants are soggy, and his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart. His eyes, dimmed by age, fade homeward through the humid monsoon night. Now I can see him getting off the train, like a word dropped from a long sentence. He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane. His chappals are sticky with mud, but he hurries onward. Home again. I see him drinking weak tea, eating a stale chapati, reading a book. He goes into the toilet to contemplate man's extravagances from a man-made world. Coming out, he trembles at the sink, the cold water running over his brown hands. A few droplets cling to the graying hairs on his wrists. His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him. He will now go to sleep, listening to the static on the radio, dreaming of his ancestors and grandchildren, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. So ਬੱਚਿਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। Now listen. First stanza. My father travels on the late evening train, standing among silent commuters
in the yellow light। कि कवि कहता है कि मेरे पिता जी लोकल ट्रेन विच अपने काम तो घर वापस आ रहा है। वो लोकल ट्रेन विच खड़े होके यात्रा करता है ते वो दूजे यात्रियों दे विच चुपचाप खड़ा है। उसके डब्बे विच रोशनी पीली है। His shirt and pants are soggy with his black raincoat stained with mud, and his bag stuffed with books is falling apart। कि उसकी कमीज अते पतलून गिल्ली हो गई है। उसका काला रेनकोट गंदा हो गया है। उसके थैले विच किताबां भरियां होईयां हन ते ਉਹ बाहर ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ क्योंकि ਉਹ थैला फट गया है। His eyes dimmed by age। कवि कहता है कि उसके पिता ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। Face homeward through the humid monsoon night। ਉਹ ਮੱਧਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। Now I can see him getting off the train। ਹੁਣ ਕਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਹਨ। Like a word dropped from a long sentence। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। He hurries across the length of the grey platform, crosses the railway line, enters the lane। ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੰਗ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਘਰ ਹੈ। His chappals were sticky with mud, but he hurries forward। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। Home again I see him drinking weak tea। ਹੁਣ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। Eating a stale chapati। ਇੱਕ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। Reading a book ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। He goes into the toilet to contemplate man's estrangement from a man-made world। ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿੰਗ ਆਊਟ ਉਹ ਟਾਇਲਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। He trembles at the sink, the cold water running over his brown hands। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਈ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। A few droplets cling to the graying hair on his wrists। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। His sullen children have often refused to share jokes and secrets with him। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਚਿੜਚਿੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। He will now go to sleep। ਤੇ ਉਹ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Listening to the static on the radio। ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। Dreaming of his ancestors and grandchildren। ਫਿਰ ਉਹ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਵਰਤਮਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ।
Pharaoh, thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass. Pharaoh ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਉਪ ਮਹਾਦਵੀਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਆਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਹੈ, ਕਿ ਆਦਮੀ ਬੜੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸ ਬੁੱਢੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜਾ ਬੇਚੈਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਇਮ 'ਚ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈ ਇਸਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਉਸਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ 4 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਪੜਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। This poem has been written by Dilip Chitri, and in this poem the modern man's alienation from the man word is described. The word is full of hurry and worry. Nobody has the time to take interest in others. The senior citizens are a neglected lot in society. The poem gives us a picture of a sad old man who travels to work by local train every day in the city of Mumbai. He doesn't feel comfortable or at home in his environment. He feels lonely even in a crowd. His isolation is seen in his inability to have dialogue with his family or friends. He feels uneasy in his present. So the old man enters into a distant world of the past or into the world of his own dreams. The modern man is alienated in a complex urban world. So, ਇਸੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਪੋਇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਜਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। 4 ਨੰਬਰ ਦੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੋਇਟ ਤੇ ਪੋਇਮ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਮ ਦਾ ਪੋਇਟ ਐਂਡ ਦਾ ਪੋਇਮ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰੈਕਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਜਲਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੇਮ the poet and the poem, and the answer is the name of the poet is Dilip Chitri and the name of the poem is Father Returning Home. Then very simple questions like what is the condition of the eyes of the poet's father? कि कवि दे पिता जी दियां अखां किसदी हालत की सी? And answer is his eyes are dimmed because of old age. Then what is wrong with the clothes of the commuter described by the poet? ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ? Answer is
His clothes are a bit wet and soft. So the next question may be, write 2 reasons for father's eyes being dimmed. कि 2 ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਈਜ਼ ਡਿਮ ਕਿਉਂ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ old age ਕਰਕੇ, his eyes are dim because of old age and humid monsoon night, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਸੀ। Next is, where does father go after getting off the train? ਪਿਤਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? Answer is, after crossing the railway line, he enters the lane where his home is situated. कि ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਲੇਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। Now explain the behavior of the old man's children towards him. ਕਿ ਬੁੱਢੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਸੀ? Very easy. The children are indifferent to their father and they have refused to share their jokes and secrets with him. The next is, what does he do after being written off by the children? ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? Answer is, he goes to sleep listening to the radio which is accompanied with noise. So ਬੱਚਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਵੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ, ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਖਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਵਿਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ। ਧੰਨਵਾਦ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ।